Good evening, good afternoon, good morning, namaskaram, namaskar, and vanakkam. Welcome to Bob's Radio 21.37 FM, and this is Bob with you. Well, dear listeners, thank you so much for tuning in today on our Talent Thursdays, where we have come to the end of another exciting week right here on Bob's Radio. I know some of you are really looking forward to the weekend. I am definitely looking forward to the weekend. I've had a tough week this week at the office, and it's always good to refresh and renew at the weekend. Some of you are still working another day. I hope you have a good day tomorrow, and I hope that you'll enjoy our program today. And whatever you've been doing, wherever you are, if you've had a sad day today, let this be a moment of gladness and joy to your heart, because we are going to hear some wonderful songs. We have a very special guest with us listening to his story, and we're also going to do some live singing as well. Now, dear friend, if you're joining us for the first time, there is so much that we have already spoken and shared out there. So if you have missed that, please to go back to our YouTube pages, Bob's Radio 21.37 FM, and you'll find all those wonderful segments there. Do listen and also share with family and friends. And also, if you'd like to get in touch with us, you can contact us on Bob's Radio 21.37 at Gmail, or on our WhatsApp number +91 906 181 7307. Thank you so much for tuning in today, for taking the time and joining us today on Bob's Radio. I know there are so many things that you could have done today, so many choices out there. It's a wide, beautiful world. But thank you for taking the time to join us right here on Middle East first interactive online Christian radio. Well, with that, let me go to our wonderful RJs with me here in the virtual studio. Today, I have with me RJ Jacob G. Hi, Jacob G. Hi, Bob. How are you? Good, Jacob G. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? നല്ല വിശേഷം. സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു, Bob. ഈ ജേക്കബ് ജി എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമ്മുടെ ലിസണേഴ്സ് പലരും വിചാരിക്കും ഈ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സാറാന്ന്. അങ്ങനെയാണ് ജി ഇരുന്നോട്ടെ, എടുത്ത് കളയണ്ട. ഇരുന്നോട്ടെ അത് ഇരുന്നോട്ടെ. Well, and we also have RJ Esley in the studio after a long time. Hi, Esley. Hi, Bob. Hi, Jacob G. Hi, listeners. How are you all doing? Well, yes, we're doing well. Thank you so much. We often talk about what's happening around us. I know we spoke a little bit about the accident that happened in India yesterday with Vipin Rawat. So is there any updates on that? I haven't looked at the news today, and I'm sure you keep updated with all this. So tell us what's happening there. Well, it's a sad story that happened yesterday, and the update is that 13 of the bodies have been reached in Delhi. Mm-hmm. 4 of them have been identified. The remaining will be depending on the DNA test that is to take place. Right. We have one sole survivor, and he captained the group, Captain Varun Singh. He's been transferred to Bangalore. Okay. His condition is a bit critical with 90% of burns. Oh. And what the information that we have received through media is that the military hospital are doing the best to bring him back to life. And he's also unconscious and all that. So these are the stories that are happening. And I think the funeral for the Chief Defense Bipin Rawat is to be done tomorrow for him and his wife. And the following days, the other bodies will also be flown to those respective places. I believe there's also we have one officer from Kerala also in that, and I think his body will also be flown in a couple of days. Okay. Thank you for that. Thank you for that update, Esley. It's always nice to talk to you. Yeah, you bring us these updates, and thank you for that. And I know Jacob G, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ റേഡിയോയിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമായിരുന്നു പുതിയ ചേഞ്ച്. അതായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം UAE ഗവൺമെൻറ് അനൗൺസ് ചെയ്ത പുതിയ ചേഞ്ച് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം 1st of January. അപ്പോൾ അതൊരു എക്സൈറ്റിംഗ് ഒരു ചേഞ്ച് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, അല്ലേ? Yeah, the weekend is going to change.
Bob, Yeah. I also heard that Sharjah is making it 4 days. 4 days work. അങ്ങനെ കേട്ടു Yeah, even I saw ജേക്കബ് on ജി the അത് വല്ലതും Instagram. കേട്ടായിരുന്നോ? അതായത് ഷാർജ is going to make it 4 4 days days, and yeah. it's going to be a 3-day weekend. Yeah. Anyway, it's But good. I think it's yeah. for government staffs, no? Yeah, I'm it not could sure be. on Yes, that yes, idea. yes. It could be for government staff. Yeah, could but be for yeah, government. these are Yeah, it reports makes that are sense. coming out. So Correct. yeah, yet to Correct, finalize. Good. Yeah. Good. I mean, But in the coming days, that's as good we news. get updates, we can update our listeners also. Correct. Yeah. Yes, we'll keep. Otherwise, everybody will come to Sharjah, no? 3 days holiday. Exactly. Well, dear listeners, thank you for joining us, and we love to see what's happening around us. If there is something interesting that you would love for us to share on the radio, do send us your feedback. Do write to us on our Gmail or WhatsApp, and we love to hear your voices as well. And like I was saying the other day, we have our game segment that is happening for the whole of this month. So we have a singing competition that is happening on Bob's Radio. Brothers and sisters, girls and boys, any ages, any place that you are, it doesn't matter. Please do send us your audio clips on our Gmail or on our WhatsApp or any channel that you can get in touch with us. And we would love to listen to those clips, and we'll have a brother and a sister declared as the winner for our singing competitions. I think we can also, RJsum allowed, agato, Jacob Ji, Esli. we will give it a try. All right. So anybody's... Yeah. eh? അത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. നമ്മള് പാട്ട് പാടി അയച്ചു തന്നാ മതിയോ? അതെങ്ങനെയാണ് അത് നിങ്ങള്? അത് 2 മിനിറ്റ് കവിയാതെ 2 മിനിറ്റിനുള്ളിലുള്ള ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗാനം. ഐ മീൻ ഓഫ് കോഴ്സ് Any language? ക്രിസ്ത്യൻ സോങ് ഇൻ എനി ലാംഗ്വേജ്, മലയാളം, ഹിന്ദി, തമിഴ്, ഒറിയ, എനി ലാംഗ്വേജ്. And in under 2 minutes പാടി, ജസ്റ്റ് മ്യൂസിക് ഇല്ലാതെ ജസ്റ്റ് നോർമലായിട്ട് പാടി അയച്ചു തന്നാൽ നമ്മളത് അതെല്ലാം കൂടെ വെച്ചിട്ട് we'll find out a winner and we'll declare a winner for our singing competition. That's nice. I think we should look forward for RJ Robin with his Arabic songs. Yes. So RJs are also allowed to take part. Thank you so much, Bob. അത് അറിഞ്ഞ റോബിൻ പാട്ട് പഠിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതെ. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് നമുക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു തോട്ട് വന്നത്. ടുഡേ വി ഹാവ് എ സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് വിത്ത് us. ഹീസ് എ മ്യൂസീഷ്യൻ, ഹീസ് എ ലേൺഡ് മ്യൂസീഷ്യൻ. അപ്പോൾ സംഗീതത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ബാലപാഠങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച് തരും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞാനും ഇരിക്കുന്നത്. But before we go into all that, we have our kids with us today on our kids segment. We've been receiving clips for our month of November, where we were celebrating our kids on Bob's Radio. We still have our kids sending us those clips, so I still want to keep playing them. So let's quickly listen to what our kids have today on our kids segment. Bob's Radio 21.37, keep bobbing along. Hi Carlos, Carly and Kathy. My name is Noah Ashish Raju and I live in Sharjah, UAE. Today I would like to say a few verses from the Bible. John 3:14-19. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. For God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he had not believed in the name of the only begotten Son of God. And this is the condemnation, that light has come into the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil.
John 3:14-19. Hi Carlos, Carly and Kathy. My name is Jaden Ashish Raj and I live in Sharjah, UAE. Today I would like to sing a song called This Is My Father's World. This is my Father's world, and to my listening ears, all nature sings and round me rings the music of the spheres. This is my Father's world. I rest me in the thought of rocks and trees, of skies and seas. His hand the wonders wrought. This is my Father's world. Oh, let me ne'er forget that though the wrong seems oft so strong, God is the ruler yet. This is my Father's world. The battle is not done. Jesus who died shall be satisfied, and earth and heaven be one. Wow, thank you. Thank you, Noha Ashish Raju, for that cute memory verse. It was so cute to listen to you. And also, thank you, Jaden Ashish Raju, for that wonderful song. Well, these are two cute little boys right here in Sharjah. So, a big thank you to Noha Ashish Raju and Jaden Ashish Raju for bringing us that wonderful memory verse in the song. Esli, it was wonderful to hear our little ones, wasn't it? Yes, it is so nice to hear them. Yes, And absolutely. also, if all our listeners, if you could send in any of your kids with a song, with a story, with a recitation, we would love to play them on air. Absolutely. Yes. Perfect. So we would love to have our listeners, especially kids, keep sending us these clips and we'd love to keep playing them. So thank you so much for that, Jaden and Noha. May the Lord continue to bless. Well, with that, let's bring our special guest on air today. We have a wonderful musician, a singer and a music producer. We have today with us Johnson Peter. Johnson Peter is a musician and a singer who has sung on more than 2,000 live stages, and he's also recorded, sang, or been part of more than 500 Christian songs. He's sung in different parts of India and around the world. He's also a wonderful lyricist, and he has his own studio where he works on songs. So it's a wonderful experience that we're going to have today. Let's bring Johnson Peter on air. Bob's Radio 21.37. Keep bobbing along. Johnson Peter, welcome to Bob's Radio. Thank you, Bob. Yeah, thank you. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നതിൽ. ഐ തിങ്ക് ജേക്കബ് ജി, ഇത് നമ്മള് വളരെ നാളായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച ഒരു ദിവസമാണ് അല്ലേ? അതെ അതെ അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ അത് വളരെ നാളായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്ന് വന്നിട്ട്. ദൈവം അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കി തന്നു. Yes, a wonderful musician, wonderful singer we have with us today. നമ്മള് ചോദ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് I want to play a song before we begin. So dear listeners, let's listen to this a beautiful song in the voice of Johnson Peter.
മറക്കാവതോ യേശുനാഥ നിൻ സ്നേഹത്തെയും. ക്രൂശിനെ മറക്കാവതോ യേശുനാഥ നിൻ സ്നേഹത്തെയും. നിൻ കരങ്ങളാൽ കുഷ്ഠം ഭേദമായി, നിന്റെ വാക്കിനാൽ മൃതരിൽ ജീവനായി. കടലും ശാന്തമായി, മനവും ശാന്തമായി, എന്നിൽ നവജീവനം ജാതമായി. നിൻ കരങ്ങളാൽ കുഷ്ഠം ഭേദമായി, നിന്റെ വാക്കിനാൽ മൃതരിൽ ജീവനായി. കടലും ശാന്തമായി, മനവും ശാന്തമായി, എന്നിൽ നവജീവനം ജാതമായി. ക്രൂശിനെ മറക്കാവതോ യേശുനാഥ നിൻ സ്നേഹത്തെയും. ക്രൂശിനെ മറക്കാവതോ. What a beautiful song. മനോഹരമായ ഗാനം ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി സങ്. ജോൺസൺ ബ്രദറെ നല്ല മനോഹരമായിട്ട് ആ ഗാനം അവതരിപ്പിച്ചു. ഈ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോഴേ അറിയാം ഇത് ശരിക്കും ഇത് കാര്യമായിട്ട് സംഗീതം പഠിച്ച ഒരാളാണ് എന്നുള്ള ആ ശൈലിയിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അല്ലേ ജേക്കബ് ജി? അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു സംഗീത യാത്ര എങ്ങനെയാണ് ആരംഭിച്ചത്, അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ശരിക്കും പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള അവസരങ്ങളൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിലേ ലഭിച്ചോ? ഓക്കെ, എല്ലാവരോടും ആദ്യം ഒരു നമസ്കാരം പറയട്ടെ. ഹായ് എവരിവൺ. എന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് ക്ഷണിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദിയുണ്ട്. ഈ 3 വർഷം ബോബ് ജി, ഞാൻ ഈ സംഗീത ലോകത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ 32 വർഷമായി. ആക്ച്വലി 10ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടൊരു പാട്ട് ബാലസംഘത്തിന്റെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിലാണ് പാടിയത്. അപ്പൊ അതെന്റെ ഒരു അങ്കിള് പഠിപ്പിച്ച ഒരു പാട്ടാണ് ഞാൻ പാടിയത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാൽവരി മല മുകളിൽ തീർത്ത കുരിശിന്മേൽ, അങ്ങനെ ഒരു പാട്ടാണ് ഞാൻ പാടിയത്. ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ആ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് പാടുന്നതും പാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടായ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഞാൻ എനിക്ക് പാട്ട് പഠിക്കുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു അവസരക്ക് വരുന്നോ ഒന്നും ചിന്തിച്ചല്ല, ഇഷ്ടം കൊണ്ട് പാടി. യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും പാടുന്നല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ചേർന്ന് ഞാൻ പാടി. എന്തായാലും അവിടെ ചന്ദ്രമന നാരായണ നമ്പൂരി എന്ന് പറയുന്ന സാറ്, അദ്ദേഹമാണ് എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നെ ആ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് സംസാരിച്ചു. ഇങ്ങനെ ജോൺസന്റെ ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട്, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എല്ലാം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പിതാവിനും മാതാവിനും കൂട്ടിയിട്ട് നാളെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ, വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പിതാവ് വന്നു. അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്നപ്പോ അദ്ദേഹം ഒത്തിരി പേരുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗർ മധു ബാലകൃഷ്ണൻ, അദ്ദേഹമൊക്കെ അവിടെ പഠിക്കുന്ന സമയമാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയാണ് ഞാൻ സംഗീതം പഠിച്ചത്. അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ തുടർന്ന് എനിക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. 4 വർഷത്തോളമാണ് സംഗീതം പഠിച്ചത്. 4 വർഷവും എനിക്ക് മുടങ്ങാതെ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ തന്നെ പോകണം. അപ്പോൾ ഒരു ഇല്ലമാണ്, പഴയ ഒരു മന. അവിടെ പോയാണ് സംഗീതം പഠിക്കുന്നത്. അത് വെളുപ്പിനെ പോയി ഇങ്ങനെ സാറിന്റെ അടുത്ത് വേറെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല ആ സമയത്ത്. അപ്പൊ സാറ് വന്നിരുന്ന് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ 1 മണിക്കൂർ പാടിയതിനു ശേഷമാണ് അവിടെ ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ വരുന്നത്. അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും അങ്ങനെ ഞാൻ ഗുരു അങ്ങനെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പാടുമായിരുന്നു. അതിന്റെ ഒരു വലിയൊരു ഗുണവും എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിൽക്കാലത്ത്. അത് ശരി. അപ്പൊ അന്ന് കൊച്ചിലൊക്കെ നല്ല താല്പര്യമായിരുന്നോ ഇങ്ങനെ പോകാനായിട്ടൊക്കെ? രാവിലെ വെളുപ്പിനെ എഴുന്നേറ്റൊക്കെ പോകായിരുന്നു തോന്നില്ലയോ?
രാവിലെ 5:30 എഴുന്നേറ്റാൽ എനിക്ക് 1.5 കിലോമീറ്റർ നടക്കണം. 1.5 കിലോമീറ്റർ നടന്നു വേണം എനിക്ക് പോകാനായിട്ട്. അന്ന് എന്റെ ഫാദർ അന്ന് സൈക്കിൾ യുഗമാണ്. ഇന്ന് കാറാണ്. അന്ന് സൈക്കിളിൽ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ദിവസമൊക്കെ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി വിട്ടു. പിന്നീട് അന്ന് എനിക്ക് 10 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അന്ന് ഞാൻ സംഗീതം പഠിക്കാനായിട്ട് പോയപ്പോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു എന്റെ പിതാവിനോടും മാതാവിനോടും എത്ര കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കാരണം അന്ന് അവർക്ക് ആ ഡെഡിക്കേഷൻ ഉണ്ടായി. അവരെന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടു സംഗീതം പഠിക്കാനായിട്ട്. സംഗീതം പഠിക്കുന്നത് വലിയ കാര്യമാട്ടോ. ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു പാട്ടുകാരനാവണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ സംഗീതം പഠിച്ചേ മതിയാവും. അപ്പോ അവിടെ മുതൽ ആരംഭിച്ചിട്ട് ഈ നിമിഷം വരെ, ഇന്നിപ്പോ എനിക്ക് 42 ഉണ്ട് ഏജ്, ഈ നിമിഷം വരെ എന്നെ ദൈവം നടത്തി. അന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് ഒരു പ്രൊഫഷനായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് സംഗീതം. മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അതിലേക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത അനുഭവങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ കടന്നു പോകാൻ പോവുകയാണ്. എന്നാൽ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്കൊരു പാട്ടൂടെ കേൾക്കാം. ദിസ് ഈസ് our second song for today, and this is another beautiful Hindi song in the voice of Johnson Peter. അപ്പോൾ ഈ ഹിന്ദി സോങ് കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം. की बरखा ईशु तेरी मोहब्बत की बरखा स्वर भी मेरी गान तुम्हारा ईशु तेरे गीते गाने गजले मेरी मोहब्बत की बरखा ईशु तेरी मोहब्बत की बरखा स्वर भी मेरी गान तुम्हारा ईशु तेरे गीते गाने कितने मुझसे प्रेम किया तू कितने कहने शब्द नहीं है जितने माँ भी प्यार नहीं करती जितने माँ भी प्यार नहीं करती उतने प्यार मसीह तुमने किए गजले मेरी मोहब्बत की बरखा ईशु तेरी मोहब्बत की बरखा स्वर भी मेरी गान तुम्हारा ईशु तेरे गीते गाने क्या दू बदले इसके तुझको भजते रहूंगा हर पल तुझको भजते रहूंगा हर पल तुझको कहते रहूंगा मैं सबको गजले मेरी मोहब्बत की बरखा ईशु तेरी
मोहब्बत की बरखा स्वर भी मेरी गान तुम्हारा ईशु Wow, what a beautiful Hindi song. വണ്ടർഫുൾ. ആ ഒരു ഹിന്ദി പാട്ടിൻ്റെ ആ ആത്മാവിനെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ശരിക്കും ഒരു നല്ലൊരു ഹിന്ദുസ്ഥാനി ഗസൽ കേൾക്കുന്ന ഒരു ഫീലാണ്. വണ്ടർഫുൾ, ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി റെൻഡേർഡ്. നല്ല നല്ല ശബ്ദം, നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഈ പാട്ട് ആരാ എഴുതിയത് അറിയാമോ? അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഈ പാട്ട് എഴുതിയത് JBK സൈമൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരനാണ്, നമ്മുടെ ബീഹാറിലെ. അദ്ദേഹമാണ് ഈ പാട്ട് എഴുതിയത്. All right. Okay. So this song is written by JBK Simon, who has come on our Bob's radio, and that day too we had some of his songs on the radio. So dear listeners, if you would like to go and listen to JBK Simon, it's an amazing story. He works and serves the Lord in Bihar for the past so many years. And he's having a wonderful story to tell. So if you get time, do go to our Bob's Radio channel, Bob's Radio 21.37 FM on YouTube, and you can find JBK Simon there. All right. Jacob ji, വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗാനം അല്ലേ? അതെ, അത് കേട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു, ചോദ്യമെല്ലാം മറന്നുപോയി. ഓക്കെ, ജോൺസൺ ബ്രദറ്, നിങ്ങൾ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ പാട്ടുകളൊക്കെ തുടങ്ങിയല്ലേ? 10ാമത്തെ വയസ്സിൽ തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വന്നത് എപ്പോഴാണ്? ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ വന്നോ അതോ കൗമാരത്തിന്റെ ഒക്കെ കടന്നതിന് ശേഷമാണോ? അതുമൂലം നമ്മുടെ ബ്രദറിന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ എന്താണ്? പാട്ട് പാടാൻ എല്ലാവർക്കും പറ്റും അല്ലേ? പല കഴിവുള്ളവർക്ക് പറ്റും. പക്ഷെ നമ്മുടെ ദൈവത്തെ കൂടെ കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ളെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇരട്ടി മധുരമാവും, ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പം ദൈവത്തെ സ്വീകരിച്ചത് ആ സാഹചര്യം ഒന്ന് പറയാം. ഉറപ്പായിട്ടും ജേക്കബ്ജി, ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് 8ാമത്തെ വയസ്സിലാണ്. ഞാനൊരു ക്രിസ്തീയ ഭവനത്തിൽ തന്നെയാണ് ജനിച്ച് വളർത്തപ്പെട്ടത്. എന്റെ മാതാവും പിതാവും ബ്രദർ സഭയിൽ തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ നിലയില് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കർത്താവിനെ അറിയാനൊക്കെ സാധിച്ചു. ഒരു ക്യാമ്പിൽ വെച്ച്, ബാലസംഘത്തിന്റെ വാളകം സെന്ററിന്റെ ക്യാമ്പിൽ വെച്ച്, ആലുവിൽ വെച്ചാണ് ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് 15ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഞാൻ സ്നാനപ്പെട്ടത്. അപ്പം 8ാമത്തെ വയസ്സിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ട് ഇത്ര ഗ്യാപ്പ് വന്ന എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമായിരുന്നു. രക്ഷ എന്താന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞു, രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. സ്നാനം എന്താന്നുള്ളത് പഠിച്ചു, സ്നാനപ്പെട്ടു. പിന്നീട് ആ സമയത്ത് കാരണം എനിക്ക് ഒത്തിരി മറ്റുള്ള ചിന്തകളിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ പിൽക്കാലത്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും, കൗമാരത്തിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പലവിധമായിട്ടുള്ള സ്ട്രഗിള് അറിയാലോ, അതെല്ലാം വരുമ്പോഴും അന്നേരം എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവവേദന, അവിടെ പോകാൻ പാടില്ല, അത് നോക്കാൻ പാടില്ല, ഇതെടുക്കാൻ പാടില്ല, ഇങ്ങോട്ട് ഇത് കേൾക്കാൻ പാടില്ല, ഇത് പറയാൻ പാടില്ല, ഇത് പാടാൻ പാടില്ല. ഇതെല്ലാം എനിക്ക് ആ പിൽക്കാലത്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ രക്ഷയുടെ അനുഭവം. തുടർന്ന് നല്ല നല്ല മാതാപിതാക്കൾ തന്നെയായിരുന്നു എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ. നല്ല സാക്ഷ്യം കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു. ഇല്ലായ്മയുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കാതെ ഞങ്ങള് ദൈവസന്നിധിയിൽ വിശ്വസ്തരായിട്ട് അവർ ഞങ്ങളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു. അത് ഒരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ. അവരൊരിക്കലും മറക്കാനോ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല. എൻ്റെ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും അവര് പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ദൈവത്തെ അറിയുന്ന മാതാപിതാക്കളാൽ നടത്തപ്പെട്ട് ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ കർത്താവിനെ അറിയുവാനായിട്ട് ഇടയായി. അത് മുമ്പോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ അത് മുതൽക്കൂട്ടാകുകയും ചെയ്തു. പല കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുവാനായിട്ടൊക്കെ ഇടയായി അല്ലേ? ഇന്നേ വരെ. കാരണം ജേക്കബ് ജി, എനിക്ക് ഫിലിം സോങ് പാടാനായിട്ട് ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഈ ഒരു പാട്ടുകാരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക്, അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ഡിവോഷണൽ സിംഗർ, ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സിംഗർ നിലയ്ക്ക് ഒത്തിരി ടെംപ്ടേഷൻസ് എനിക്ക് വരാറുണ്ട്. ഞാൻ സാമ്പത്തികമായിട്ട് വളരെ ഞെരുക്കത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്തുണ്ടല്ലോ, ആ സമയത്ത് എന്നോട് പറയും ഇങ്ങനെ അയ്യപ്പ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല, ഇന്ന ഗാനം പാട്, വേറെ ഭക്തി ഗാനങ്ങളൊക്കെ പാടാനായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇത്ര രൂപ തരാം, പക്ഷെ ഞാൻ അതൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതെല്ലാം ഉണ്ടായത് ഇതിൽ നിന്നാണ്. കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞു, ഇന്ന പാട്ട് എനിക്ക് പാടാൻ പാടില്ല, ഇന്നതേ പാടാവുള്ളൂ, ഇതെല്ലാം എനിക്കറിയാം. അപ്പൊ നമുക്കൊരു അടുത്ത പാട്ടിലേക്ക് പോയാലോ ബോബ്?
യെസ്, തീർച്ചയായിട്ടും. ലെറ്റ്സ് താങ്ക് യു. ലിസൺ ടു. അപ്പം നമ്മളൊരു മലയാളം സോങ് കേട്ടു, നമ്മളൊരു ഹിന്ദി സോങ് കേട്ടു, ഇനി നമുക്കൊരു തമിഴ് പാട്ട് കേട്ട് കളയാം. ഓക്കെ. Yeah, let's listen to this beautiful Tamil song in the voice of Johnson Peter. പരിശുദ്ധമാനവരേ, എൻ ജീവനിൻ അധിപതി, பார்ப்போற்று முந்தன் புகழென்று மம்மை பாடி மகிழ்ந்திடுவே. பார்ப்போற்று முந்தன் புகழென்று மம்மை பாடி மகிழ்ந்திடுவே. சிலுவை சுமந்து சென்றார், சாபத்தின் மனிதனானார். சிலுவை சுமந்து சென்றார், சாபத்தின் மனிதனானார். பாவத்தை கழுகின்றே சரித்திரம் படைத்து வென்றார். பாவத்தை கழுகின்றே சரித்திரம் படைத்து வென்றார். பரிசுத்தமானவரே, என் ஜீவனின் அதிபதி, பார்ப்போற்று முந்தன் புகழென்று மம்மை பாடி மகிழ்ந்திடுவே. பார்ப்போற்று முந்தன் புகழென்று மம்மை பாடி மகிழ்ந்திடுவே. another beautiful song. നല്ല ഒരു തമിഴ് പാട്ടൂടെ നമുക്ക് കേൾക്കുവാനായിട്ടിടയായി. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ബ്രദറെ. നല്ലൊരു ഗാനമായിരുന്നു. ഇത്ര മനോഹരമായിട്ട് മലയാളം, ഹിന്ദി, തമിഴ് എല്ലാ ഭാഷകളും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ആക്സെൻറ്റും അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റൊനേഷനും ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് എടുത്തു തന്നെ പാടാനായിട്ട് ദൈവം ഒരു കൃപ തരുന്നല്ലോ. ഇറ്റ്സ് അമേസിങ്. ഈ കഴിഞ്ഞ അനേകം വർഷങ്ങളായിട്ട് ഏകദേശം 2000-ലധികം സ്റ്റേജുകളിൽ ലൈവായിട്ട് പാടുവാനായിട്ട് ദൈവം ഇടയാക്കി. അതുപോലെ തന്നെ യു ആർ സ്റ്റിൽ സിംഗിങ് ടുഡേ. ഇന്നും പല സ്റ്റേജുകളിൽ പോയി പാടുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് രാവിലെയും ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിനുശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല സ്റ്റുഡിയോയിൽ മ്യൂസിക് കമ്പോസിഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മ്യൂസിക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ അനേക സ്റ്റേറ്റുകളിലും ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും പോയി പല സ്റ്റേജുകളിലും ഒക്കെ കർത്താവിന് വേണ്ടി പാടുവാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെയൊക്കെ ഈ കഴിഞ്ഞ അനേക വർഷങ്ങളിൽ പല മറക്കാനാകാത്ത പല അനുഭവങ്ങളും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ശ്രോതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പറയാമോ? പിന്നെന്താ പറയാ, ഞാൻ മറക്കാനാവാത്ത പല അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. അത് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കടന്നു വരുന്നത്, ഞാൻ ഒരു ജയിലിൽ, ഞാൻ ഈ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാ അവിടുത്തെ ജില്ലകളിലും ഞങ്ങൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു ഔറംഗാബാദിലെ ഒരു മ്യൂസിക് ടീമിൻ്റെ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നേ. അപ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ അവർ ഗ്രാമങ്ങളിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുന്ന ടീമാണ്.
അപ്പോൾ എൻ്റെ 19ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ആ ടീമിനോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. ദൈവം ഒരുക്കിയ ഒരു വലിയ പദ്ധതിയായിരുന്നു അത്. എന്നെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു. സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ജീവിതം എങ്ങനെ നമുക്ക് നയിക്കാം. അത് ആ ആ ആ ആ ടീമിന്റെ ഡയറക്ടർ തന്നെ അതിനൊരു ഉദാഹരണമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോയി ആ പാവങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും പാടാനും അവർക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ദൈവം എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ എളിയവനെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങളിൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയാം. 1-2 അനുഭവങ്ങൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയാം. അവിടെ ഇതുപോലെ ഞങ്ങളൊരു ജയിലില്, അപ്പൊ മ്യൂസിക് മിനിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് പറയാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന കേട്ടോ. അപ്പം കോലാപ്പൂർ ഒരു ജയിലില് ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ പ്രോഗ്രാമിന് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടുത്തെ സൂപ്രണ്ടന്റ് ഞങ്ങളെ രണ്ടാമത് വീണ്ടും വിളിച്ചു. ചില ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി വരണം, ഒരു പ്രത്യേക പ്രോഗ്രാം കൂടി ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വീണ്ടും ആ ജയിലിൽ വീണ്ടും കടന്നുപോയി. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മൊത്തം 29 ജയിലാണ്. അതിൽ 28 ജയിലിൽ ഞങ്ങൾ കയറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ കോളാപ്പൂർ ജയിലിൽ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ചെന്നപ്പോ അവിടെ രണ്ട് സ്ത്രീകള് അവര് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുക. അതായത് ഏകദേശം 13 കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇങ്ങനെ കാലിൽ പിടിച്ചിട്ട് തലയിലേക്ക് അടിച്ച് പാറയിലേക്ക് അടിച്ച് കുരുതി കൊടുത്തിട്ട് വന്നിരിക്കുക. അപ്പൊ അവരെ പിടിച്ചോണ്ട് അപ്പൊ അവരോട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു നിങ്ങളുടെ ഈ സന്ദേശം നല്ല സന്ദേശമല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പാടി. അതിലൊരു സ്ത്രീ അന്ന് ഈ പാട്ട് കേട്ടിട്ട് കരഞ്ഞ് ഞങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് അറിയണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു. അതൊരു വലിയൊരു അനുഭവമായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ വളരെ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറഞ്ഞൊരു നിമിഷമാണ്. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ മിനിസ്ട്രി എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാട്ട് ഒരു ജീവിതത്തിൽ എത്രത്തോളം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായി. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ദോഹയിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് ഞാൻ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു ബ്രദർ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിലിരുന്ന, അപ്പൊ ഞാൻ മഹൽ സ്നേഹം എന്നുള്ള പാട്ടാ പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നേ. അപ്പൊ മഹൽ സ്നേഹം പരലോക പിതാവു തൻ മകനെ മരിപ്പതിനായി കുരിശിൽ കൈവേടിഞ്ഞോ. ആ പാട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കും. നമ്മുടെ വിശ്വാസികൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എന്നെ കേൾക്കുന്നൊരു ഭൂരിഭാഗം വിശ്വാസികളാണല്ലോ. അപ്പൊ ആ പാട്ടിന്റെ ഉലക സ്ഥാപനത്തിൻ മുൻപുളവായൊരൻപ തിരഞ്ഞെടുത്തവൻ നമ്മെ തിരുമുൻപിൽ വസിപ്പാ. ആ ഭാഗം വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഫസ്റ്റ് അനുപല്ലവി പാടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ആ പാട്ട് നിർത്തേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. കാരണം ഞാൻ ആ പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടില് അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ വളരെ അതിനകത്തേക്ക് അതിന്റെ ലിറിക്സിലേക്ക് ശരിക്കും അറിഞ്ഞ് തന്നെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പാടും. അപ്പം ഞാനാണെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇതായിട്ട് കരയാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാവത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലൊരു ഒരു അച്ചായൻ ഇരുന്ന് കരയുന്നു. അദ്ദേഹം കണ്ണ് നിറഞ്ഞിങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷർട്ടിലേക്ക് വീഴുന്നത് കണ്ടു. എനിക്ക് പിന്നീട് ആ പാട്ട് പാടി എത്തിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല. ഞാൻ ആ പാട്ട് അവിടെ നിർത്തി. അതിനുശേഷം അച്ചായൻ വീണ്ടും എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, മോനെ ആ പാട്ട് മുഴുവനായിട്ട് ഒന്നുകൂടി കേൾക്കണം, അതൊന്നുകൂടി പാടുമെന്ന് ചോദിച്ചു. അങ്ങനെ ഞാൻ ആ പാട്ട് അവിടെ പാടി. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ആദ്യ പാട്ട് പാടി തെറ്റിയതല്ല, എനിക്കത് പാടാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല. ആ കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം എത്ര വലുതാണ്, നാം എല്ലാവരും ഒന്നാണ്, നമുക്ക് ഇവിടെയല്ല നമ്മുടെ ഭവനം. അതെല്ലാം ഓർത്തുകൊണ്ട് പാടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞാൻ വളരെ ഒരു എന്താ പറയാ അതിന് വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒത്തിരി മീരാറോഡിൽ പ്രോഗ്രാം പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പം എന്നേശുവൻ ജീവനെ ഉറ്റൂരുപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കോവിഡൊക്കെ വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറ്റപ്പെട്ടവരുണ്ട്. ഉറ്റവര് ഉടയവരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറ്റപ്പെട്ടപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ എം ഇ ചെറിയാപ്പച്ചനെ അന്ന് എഴുതിയൊരു പാട്ടാണ്. തന്റെ ഭാര്യ മരിച്ചുപോയപ്പോ എഴുതിയൊരു പാട്ടാണ് എന്നേശുവൻ ജീവന്. അപ്പൊ ഞാനൊരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് 27-28 വയസ്സുള്ള സമയത്ത് വളരെ പ്രയാസത്തിലൂടെ കടന്നു പോവുക. അപ്പൊ ഞാൻ എന്നേശുവൻ ജീവൻ എന്ന പാട്ട് പാടി. അപ്പൊ ഈ ഉറ്റൂരുപേക്ഷിച്ചിടും ആ ഭാഗം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് പാടാൻ പറ്റിയില്ല. അങ്ങനെ അത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പാടാമോ? പിന്നെന്താ, ഉറ്റോരുപേക്ഷിച്ചിടും എൻ കൂട്ടാളികൾ പോയിടും, ഉറ്റോരുപേക്ഷിച്ചിടും എൻ കൂട്ടാളികൾ പോയിടും, തെറ്റാതെന്നാവശ്യ നേരങ്ങളിൽ കൂട്ടായി നിൽക്കുണ്ടു നീ,
തെറ്റാതെ അവശ്യ നേരങ്ങളിൽ കൂട്ടായി എനിക്കുണ്ടു നീ. എന്നേശുവേ എൻ ജീവനെ എന്നാശ നീ മാത്രമാ, എന്നാശ നീ മാത്രമാ, എന്നാശ നീ മാത്രമാ. ഓ പ്രൈസ് വാവ്, ഗോഡ്, പ്രൈസ് ഗോഡ്. എത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഈണങ്ങളും അത് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ അത് കേട്ടിങ്ങനെ ഇരിക്കാനായിട്ട് തോന്നുന്നു അല്ലേ ബോബ്? അതെ 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 തീർച്ചയായിട്ടും. പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുന്നു, ഇപ്പോൾ ജോൺസൺ ബ്രദർ പറഞ്ഞ പോലെ എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എമിച്ചറിയാൻ സാർ എഴുതിയ വരികളാണ് അല്ലേ ഇന്നും നമുക്കത് പാടുമ്പോൾ ഇന്നും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ തൊടുകയും ഇപ്പം മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ അത് പാടുമ്പോൾ കണ്ണീന്ന് അറിയാതെ കണ്ണുനീര് വന്നു പോകും അല്ലേ? ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഇപ്പൊ എന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞിരിക്കുക. ഇടയ്ക്ക് നിർത്തി പോവല്ലേ? ഇല്ല ഇല്ല. അല്ല, ജീവിതത്തിലെ കുറെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ പാട്ടിന്റെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ടച്ച് ചെയ്യും കുറച്ചും കൂടെ. തീർച്ചയായിട്ടും. ഒരു മ്യൂസിഷ്യനോടെ സോറി കേട്ടോ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു മ്യൂസിഷ്യനോട് വലിയൊരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, വലിയൊരു മ്യൂസിഷ്യനോട് ഒരാള് ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, മാഷെ എനിക്ക് വലിയൊരു പാട്ടുകാരനാവണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കെന്താ പറയുമോ? പാട്ടുകാരനാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം, കുറെ അനുഭവം പഠിക്കണം, കുറെ അനുഭവ സമ്പത്ത് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞേ. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ല പാട്ട് പാടുന്ന ഒരാൾക്ക് നല്ല അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി നല്ല ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ, നല്ല അനുഭവങ്ങളും വളരെ കഷ്ടത നിറഞ്ഞ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ചില പാട്ടുകൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത് പാടാൻ പറ്റുന്നത്. ജോൺസൺ ബ്രദർ ഈ മ്യൂസിക് പഠിച്ചു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം കേൾക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി. എന്നാൽ ഈ മ്യൂസിക്കിനെ കുറിച്ച് വലിയ ധാരണ ഇല്ലാത്ത എന്റെ കൂട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഈ മ്യൂസിക് കമ്പോസേഷൻ, മിക്സിങ്, ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്, എഡിറ്റിംഗ് ഇതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് വലിയ കൺഫ്യൂഷൻ ആകുകയാണ്. ഇതൊരു ലളിതമായ രീതിയിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ? ഇതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ മ്യൂസിക് കമ്പോസിഷൻ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണക്കാർക്ക്, ഞങ്ങളുടെ ലിസണേഴ്സിന് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ? പിന്നെന്താ പറയാലോ, ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ജേക്കബ് ജി ഒരു പാട്ടിന് ലിറിക്സ് എഴുതിയെന്ന് വെച്ചോ. ഓക്കെ. ജേക്കബ് ജിയുടെ അനുഭവത്തിൽ ഒരു പാട്ട് ലിറിക്സ് എഴുതി, യേശു നല്ലവൻ, എനിക്ക് എന്നും നല്ലവൻ, എന്റെ ഈ മരുഭൂ യാത്രയിൽ എന്നും തുണയായ നല്ല കർത്താവ്, അവൻ എന്നും എന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പാട്ട് എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാ? ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത്. ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ജോലിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോഴോ, അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബപരമായിട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സാമ്പത്തികമായിട്ടോ, എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴായിരിക്കും നല്ലൊരു പാട്ട് എഴുതുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള പാട്ടുകളെ വിജീവിക്കുകയുള്ളൂ. അതാണ് നമ്മുടെ പഴയ പിതാക്കന്മാരുടെയൊക്കെ പാട്ടിന്റെ ഗുണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ലിറിക്സ് നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ ആ ലിറിക്സിന് അങ്ങനെ ഒരു ട്യൂൺ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരും. കാരണം ഇപ്പൊ യേശു നല്ലവൻ, യേശു എങ്ങനെയൊക്കെ എപ്പോഴൊക്കെ നല്ലവൻ, എന്റെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ട്യൂൺ ആയിരിക്കും വരണം. ആ ട്യൂൺ നമ്മൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പാട്ടിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വേണം ട്യൂൺ ചിട്ടപ്പെടുത്താനായിട്ട്. ഈ ട്യൂൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്തത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനൊരു ഓർണമെന്റ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊരു നല്ല ഡ്രസ് ഉണ്ടാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറഞ്ഞ നല്ലൊരു ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ള. അപ്പൊ ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ 10 ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 10 ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പ്ലേ ചെയ്യുന്ന 10 പേരായിരിക്കും. ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പൊ ഞാനാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കേട്ട ഈ 3 പാട്ടിന്റെ ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ ഞാൻ നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ള ഈ 3 പാട്ട്, അതായത് എന്റെ 25-27 വയസ്സിലൊക്കെ ചെയ്ത പാട്ടുള്ള ഇതൊക്കെ. ആദ്യം കേട്ടൊരു പാട്ട് മാത്രമാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ 3 വർഷം മുമ്പ് കേട്ടത്. ബാക്കിയെല്ലാം ഒരു 10-12 വർഷം മുമ്പുള്ള പാട്ടുകളാണ്. തമിഴ് പാട്ട് കേട്ടത് ഇപ്പൊ ഈ റീസെന്റ് ചെയ്ത കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇന്ന് പറഞ്ഞ ഇനിയും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യും. അന്ന് ഒത്തിരി പേര് ഇരുന്നതാണ്. ഇന്നിപ്പോ പല സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ബോബ് ഒരു പാട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ആ പാട്ടിന്റെ ട്യൂൺ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യും. ചിലപ്പോ ജേക്കബ് ജി ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ ആ പാട്ട് പാടുന്നത്. അപ്പൊ അത് വേണമെങ്കിൽ ഷാർജയിലിരുന്ന് പാടാം. എന്നിട്ട് ഈ ഫയൽ എനിക്ക് അയച്ചു തരും. ഞാൻ ആ ഫയല് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ ചെയ്ത് പാടിയ പാട്ട്, ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എല്ലാം പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക, അതായത് ഇപ്പൊ സ്ട്രിങ്ങിന് എന്തൊരു വോളിയം വേണം, ഗിറ്റാറിന് എന്തൊരു വോളിയം വേണം, തബലയ്ക്ക് എന്തോ ഒരു വോളിയം വേണം, അതിന്റെ ടോൺ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, വോയിസ് എന്തോ ഒരു വോളിയം വേണം, ഇതെല്ലാം നിശ്ചയിച്ചിട്ട്
നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് മിക്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് അതെല്ലാം കൂടെ ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ 100 ട്രാക്ക് ഉണ്ടാവും ഒരു സോങ്. ഈ 100 ട്രാക്കും കൂടെ ഒറ്റ സിംഗിൾ ട്രാക്കിലേക്ക് ആക്കും നമ്മൾ മെർജ് ചെയ്ത്. അതാണ് മിക്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്, പ്രോസസ്സിങ്. പിന്നെയാണ് എഡിറ്റിംഗ്, മറ്റുള്ള വിഷ്വൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വർക്കും. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഐ മീൻ ഇന്ന് ഒരു പാട്ട് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ എന്തുമാത്രം ഹാർഡ് വർക്ക് അതിന്റെ പിമ്പിലുണ്ട് അല്ലേ? എത്രയോ പേരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഒരു പാട്ടിലേക്കുള്ളത്. പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞു വന്ന ആ ഒരു തീമിനോട് വെച്ചിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്ത്യൻ സോങ്സിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ലിറിക്സ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫൗണ്ടേഷന്റെ പുറത്താണ് ബാക്കിയെല്ലാം വരുന്നത് അല്ലേ? ആ ഒരു ലിറിക്സിന്റെ അല്ലേ? അതെ, തീർച്ചയായും. അതെ അതെ അതെ. അതെനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജോൺസൺ ബ്രദർ അത് പറയുണ്ടായി. കാരണം ലിറിക്സിൻ്റെ ആ എന്താണോ ആ എഴുതിയ ആൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതേ ഒരു സ്പിരിറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ കമ്പോസിഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാട്ടിന് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും. ഇത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ഓർത്ത് ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞോട്ടെ. ഞാനൊരു സ്റ്റോറി ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ, ഇതിനകത്ത് പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ലിറിക്സിന് എന്തെല്ലാം പ്രാധാന്യമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ലിറിക്സ് നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ട് പാടുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇമ്പാക്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ അത് വർക്കൗട്ട് ആവണമെന്ന ഒരു കാര്യം പറയാം. അതായത് ഒരു വലിയൊരു സദസ്സില് ഒരു നല്ല പാട്ടുകാരൻ നമ്മുടെ 23-ാം സങ്കീർത്തനം അതൊരു സോങ് ആയിട്ട് എഴുതി ട്യൂൺ ചെയ്ത് പാടി. നമ്മുടെ 23-ാം സങ്കീർത്തനം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ, യഹോവ എൻ്റെ ഇടയനാകുന്നു, എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകുകയില്ല. അപ്പൊ ഇത് അദ്ദേഹം പാടി ഈ സദസ്സിനെ അങ്ങ് കുളിരണിയിപ്പിച്ചു. ഭയങ്കരമായിട്ട് എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് അദ്ദേഹം പാടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്ലാപ്പ് ചെയ്തു, ഭയങ്കരമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവിടുത്തെ ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു അപ്പച്ചൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഗീതം എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല, അങ്ങനെ ഒന്നും സംഗീതത്തെ കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യൻ, അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് ഈ സങ്കീർത്തനം ഒന്ന് വായിച്ചു. അദ്ദേഹം യഹോവ എൻ്റെ ഇടയനാകുന്നു, എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകുകയില്ല. അത് വളരെ ഹൃദ്യമായിട്ട് വളരെ അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റുന്ന വോയിസിൽ അദ്ദേഹം ചൊല്ലി കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ സദസ്സിലിരുന്ന പലരും കരഞ്ഞു. ഭൂരിഭാഗം പേരും അവിടെ നിന്ന് കരഞ്ഞു. അപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ അവിടെ ഇരുന്ന ഒരു ബ്രദർ പറഞ്ഞു, ആദ്യം പാടിയ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ 23-ാം സങ്കീർത്തനം വളരെ ടെക്നിക്കലി മനോഹരമായിട്ട് പാടാൻ കഴിഞ്ഞു. അദ്ദേഹം നല്ലൊരു ഗായകനാണ്. എന്നാൽ ഈ അപ്പച്ചൻ പാടിയപ്പോ ഈ അപ്പച്ചന്റെ ഇതിനകത്ത് യഹോവ എൻ്റെ ഇടയനാകുന്നു, ആ യഹോവയെ ഈ അപ്പച്ചന് മനസ്സിലായി, ഈ അപ്പച്ചന് ഈ യഹോവയെ അറിഞ്ഞു. അതാണ് ആ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന്. അപ്പം ഈ ലിറിക്സിന് പ്രാധാന്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ലിറിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് ഒരു പാട്ടിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നാഡി എന്ന് പറയുന്നത്. നല്ല ലിറിക്സ് ഉണ്ടായാലേ നല്ല ട്യൂൺ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നല്ല ട്യൂൺ ഉണ്ടായാലേ അത് മനോഹരമായിട്ട് പാടാനും അത് നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാനും പറ്റുള്ളൂ. തീർച്ചയായിട്ടും അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ജേക്കബ് ജി, നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ചെയ്യാൻ ജോൺസൺ ബ്രദറിനോടൊന്ന് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ, നമുക്കൊരു കമ്പോസിഷൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു വരികയാണല്ലോ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ ഈ ലൈവായിട്ട് കമ്പോസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒന്ന് ബ്രദറിനെ കൊണ്ടൊന്ന് ചെയ്യിപ്പിച്ചാലോ? അല്ല, ആള് പറഞ്ഞു കേട്ട അറിവല്ലേ നമുക്കുള്ളൂ, ഇത് ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോന്ന് അറിയണ്ടേ? അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ 23-ാം സങ്കീർത്തനം തന്നെ നമുക്ക് എടുത്താലോ? അതെ തീർച്ചയായിട്ടും. 23-ാം സങ്കീർത്തനം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന, ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിക്ക് വരെ അറിയാവുന്ന സങ്കീർത്തനമാണ്. അതെ, യഹോവ എൻ്റെ ഇടയനാകുന്നു, എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകുകയില്ല, പച്ചയായ പുൽപ്പുറങ്ങൾ അവനെ കിടത്തുന്നു, സ്വസ്ഥതയുള്ള വെള്ളത്തിനരികത്തേക്ക് അവനെ നടത്തുന്നു. അപ്പം ഈ വാക്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്നും വാക്കുകളും ആശയവും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ജോൺസൺ ബ്രദറെ ഞങ്ങളുടെ ലിസണേഴ്സിന് വേണ്ടി ലൈവായിട്ട് ആ ഒരു ഒരു സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ആ ഒരു അർത്ഥം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതായത് മുമ്പേ കർണാട്ടിക്കും ഹിന്ദുസ്ഥാനി രണ്ട് രീതിയിൽ ആ ഒരു പാറ്റേണിൽ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് ലൈവായിട്ടൊന്ന് കമ്പോസ് ചെയ്യാമോ? ഒരു ശ്രമം നടത്തിയാലോ? അത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആ ഒരു ധൈര്യത്തിന് ഞങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ നന്ദി പറയുന്നു. അല്ല, ധൈര്യത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴേ പെട്ടെന്ന് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ. ഈ കഴിഞ്ഞ ഈ കോവിഡിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടന്നിരുന്നേ, കോതമംഗലത്ത് വലിയൊരു പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു. 10,000-2000 പേര് കൂടിയ വലിയൊരു പ്രോഗ്രാം. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞ 10-12 പീസ് ഓർക്കസ്ട്രയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്നോട് അവിടെ ഒരു അങ്കിള് പറഞ്ഞു, മോനെ ഈ പാട്ട് പ്രയർ സോങ് ആയിട്ട് പാടണമെന്ന് പറഞ്ഞു.
അപ്പൊ ആക്ച്വലി എനിക്ക് ആ പാട്ട് ട്യൂൺ ചെയ്യാനായിട്ട് സമയം കിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, അങ്കിളെ പേടിക്കണ്ട, ഇത് ഞാൻ ട്യൂൺ ചെയ്ത് പാടിക്കോളാം, നാളത്തേക്ക് പാടിക്കോളാന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എനിക്ക് സമയം കിട്ടില്ല, ഞാൻ ട്യൂൺ ചെയ്തില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ കയറി എന്നോട് ഈ പാട്ട് പാടാൻ, ഫസ്റ്റ് പാട്ട് പാടാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ആ പാട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ലിറിക്സ് നിർത്തി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അത് പാടി. അത് അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് പാടി. അത് ഓർക്കസ്ട്രയോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ മോഹന രാഗത്തില് എന്റെ കൂടെ ഫോളോ ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞു. അതങ്ങനെ പാടി വിട്ടു. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് ഒട്ടും പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആയിരുന്നില്ല. ഞാൻ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു, കർത്താവ് എനിക്ക് അന്നേരം തന്നാൽ മതി, ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ട്യൂൺ തരണം എന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ട്യൂൺ ചെയ്ത് പാടി. അതൊരു വലിയൊരു അനുഭവമായിരുന്നു കേട്ടോ ജീവിതത്തിൽ. ഓ, എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കട്ടെ. അതെ അതെ, ഞങ്ങളുടെ ലിസണേഴ്സ് വളരെ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയാണ് ലൈവായിട്ട് 23-ാം സങ്കീർത്തനം കമ്പോസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ആ ഒരു വരികൾ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് ഒരുമിച്ച് കർത്താവിനെ നമുക്ക് മഹത്വപ്പെടുത്താം. അപ്പൊ ആദ്യം ഏതാ പാടുന്നത്? ഏത് ഇതിലാണ് പാടുന്നത്? ട്യൂണിലാണ് പാടുന്നത്? ഞാനൊരു മെലഡി, ഹിന്ദുസ്ഥാനി മെലഡി ആയിട്ട് പാടട്ടെ? യെസ്, ഓക്കെ. ഞാൻ അടുത്ത നിമിഷം എന്താ പാടുന്നതെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ. ഇത് തെറ്റായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഭംഗിയാവുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ഞാൻ എനിക്ക് മനസ്സിൽ വരുന്നത് പോലെ പാടാം. റിയലി ഞാൻ ഒന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല ഈ പാട്ട് എങ്ങനെയാ. എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പിയാനോ കേൾക്കാൻ പറ്റുമോ? കേൾക്കുന്നില്ലായിരിക്കും. എനിക്ക് കേൾക്കാം, ചെറുതായിട്ട് കേൾക്കാം. ഞാൻ ശ്രുതിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് പിടിക്കുക. അപ്പോ ജോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ രാഗത്തിലെ ഞാൻ ഇതൊന്ന് പാടി നോക്കാം. സഗമ പനി ശനി പമഗ രാഗത്തിന്റെ നോട്ട്സ്. യഹോവ എന്റെ ഇടയനാകുന്നു. കിട്ടുന്നുണ്ടോ? യഹോവ എന്റെ ഇടയനാകുന്നു, എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാവുകില്ല. യഹോവ എന്റെ ഇടയനാകുന്നു, എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാവുകില്ല. പച്ചയായ പുൽപ്പുറങ്ങളിൽ അവൻ എന്നെ കിടത്തുന്നു, അവൻ എന്നെ കിടത്തുന്നു. അത് ജോഗ് രാഗത്തിൽ നമ്മൾ ഹിന്ദുസ്ഥാനിയായിട്ട് പാടി അങ്ങനെ പാടാം. പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് തന്നെ ഈ രാഗത്തിൽ തന്നെ കർണാട്ടിക് ആയിട്ട് പാടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹിന്ദുസ്ഥാനി കർണാട്ടിക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഓരോ നോട്ടിൽ നിന്ന് അടുത്ത നോട്ടിലേക്ക് കർണാട്ടിക്കിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു സരി സഗമപ സഗമപ എന്ന് തന്നെ പാടും. മറ്റാണെങ്കിൽ സഗമപ എന്ന് പാടും. ഹിന്ദുസ്ഥാനിലാണെങ്കിൽ സഗമപ, മറ്റേ സഗമപ സ്ട്രൈറ്റ് നോട്ടായിരിക്കും കർണാട്ടിക്കിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇതിനകത്ത് വ്യത്യാസം. ഇപ്പൊ ഈ പാട്ട് തന്നെ നമ്മള് വേറെ സ്റ്റൈലിൽ ഇപ്പൊ മെലഡി ആയിട്ട് നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മുടെ ഒക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ പാശ്ചാത്യ രീതിയിലുള്ള സംഗീതം നമ്മൾ ഒത്തിരി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ. അപ്പം ആ രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ സ്ട്രേറ്റ് നോട്ടിൽ പാടാം. നമുക്ക് ശങ്കരാഭരണം റൂട്ടിൽ വേണമെങ്കിൽ പാടാം. യഹോവ എന്റെ ഇടയനാകും, എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാവുകില്ല. യഹോവ എന്റെ ഇടയനാകും, എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാവുകില്ല. പച്ചയായ പുൽപ്പുറങ്ങളിൽ അവൻ എന്നെ കിടത്തുന്നു, പച്ചയായ പുൽപ്പുറങ്ങളിൽ അവൻ എന്നെ കിടത്തുന്നു. ഇപ്പൊ രണ്ട് സ്റ്റൈല് പാടില്ലേ? എങ്ങനെ വേണം നമുക്ക്
നമുക്കൊരു ഗസലൂടെ ഒന്ന് പിടിച്ചു നോക്കിയാലോ? ഗസൽ ഞാൻ ആദ്യം പാടിയത് ഗസലാ ജാക്കബ് ജി. ഇനി ഞാനൊരു കർണാട്ടിക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പം വേണമെങ്കിൽ സരിഗ പനി സനി പകരിസ, അത് ഒരു ഹംസധ്വനി എന്നൊരു രാഗമാണ്. സരിഗ പനി സനി പകരിസ. ആ പാട്ടിലേക്ക് ആ രീതിയിലേക്ക് വരുമ്പം ഇതൊന്നും പ്രീ പ്ലാൻഡ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പാടുന്നത്. ആരും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കില്ലേ. ജസ്റ്റ് ഇത് എങ്ങനെയാ കമ്പോസിങ് ചെയ്യണേന്നൊന്ന് പറയുവാണ്. യഹോവയന്റെ ഇടയനാകുന്നു, എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാവുകില്ല. യഹോവയന്റെ ഇടയനാകുന്നു, എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാവുകില്ല. പച്ചയായ പുൽപ്പുറങ്ങളിൽ അവൻ എന്നെ കിടത്തുന്നു. പച്ചയായ പുൽപ്പുറങ്ങളിൽ അവൻ എന്നെ കിടത്തുന്നു. യഹോവയന്റെ ഇടയനാകുന്നു, എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാവുകില്ല. അത് കർണാട്ടിക് അല്ല ഞാൻ പാടിയേ. അമേസിങ്. അതെ, ഈ സംഗീതത്തെ പറ്റി വലുതായിട്ടൊന്നും അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർക്ക് ഇതിന്റെ ആ ഒരു മറ നീക്കി ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇതിന്റെ ആ കർട്ടന്റെ പുറയിലുള്ള സംഭവം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നതിന് ഒത്തിരി ഒത്തിരി സന്തോഷം. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പാട്ടുകൾ ഉടലെടുക്കുന്നത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊരു ഒത്തിരി പേർക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്കൊക്കെ ഇതൊരു പുതിയ അറിവാണ്. രാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ അല്പസ്വല്പമൊക്കെ അറിയാം, എന്നാലും ഇത്രയും സംഗീതത്തിൻ്റെ ഒരു പാട്ട് തന്നെ പല രീതികളിലും നമുക്ക് അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാം. എന്നാലും ഏത് രീതിയിൽ പാടിയാലും ആ ഒരു ലിറിക്സിൻ്റെ ആ ഒരു പവർ അവിടെ എല്ലാം അല്ലേ, ആ ഒരു യഹോവ എൻ്റെ ഇടയനാകുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ അത് നഷ്ടപ്പെടാതെ നമുക്ക് നിലനിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ജേക്കബ് ജി അത് എൻജോയ് ചെയ്തല്ലേ? അതെ അതെ, അത് തന്നെ നമ്മുടെ ലിസണേഴ്സിനെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാനോട് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ജോൺസൺ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന അനേക പാട്ടുകൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കമ്പോസ് ചെയ്ത് പോവാം, പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമയം നമ്മളെ അനുവദിക്കുന്നില്ല. അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ജോൺസൺ പീറ്റർ സവറിന്റെ ജീവിതത്തിലെ സംഗീതം വളരെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് വഴി. അത് എത്രത്തോളം സംഗീതം ജീവിതം രൂപപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ എത്രത്തോളം അത് സംഗീതം ഇഴുകിച്ചേർന്ന് പോകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ലിസണേഴ്സിന് വേണ്ടി അവസാനമായിട്ട് ഗുഡ് ബൈ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് പറയാനായിട്ടുള്ളത്? ഒന്നാമത് ഞാനൊരു ദൈവമകൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് പറയുവാണെങ്കിൽ, ഞാൻ അറിഞ്ഞ എൻ്റെ നല്ല കർത്താവിനെ എല്ലാവരും രുചിച്ചറിയണം, കണ്ടുമുട്ടണം, കർത്താവിനെ അനുഭവിച്ചറിയണം എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ കാര്യമാണ്. അത് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുക. എൻ്റെ ഒരു വലിയ ആഗ്രഹമാണ് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് അനുഭവിച്ചറിയുക, രുചിച്ചറിയുക, അനുഭവിച്ചറിയുക എന്നുള്ള വലിയ കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം എന്നൊരു താല്പര്യം എനിക്കുണ്ട്. അതുകൂടാതെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഗൾഫിലെ ജീവിതം, ഇപ്പൊ ഇത് ഗൾഫിലേക്കുള്ള ആളാണ് ശരിക്കും. ഗൾഫിലെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി അവിടെ ഞാനും കുറച്ച് നാളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും എല്ലാം എനിക്കറിയാം ശരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു ആശ്വാസമാവട്ടെ സംഗീതം. കർത്താവിന്റെ വചനത്തിൽ നിന്നുള്ള നല്ല നല്ല പാട്ടുകൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ ഒത്തിരി സമ്മാനിച്ചിട്ട് അവർ കടന്നുപോയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള നല്ല പാട്ടുകൾ പാടുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വലിയൊരു ആശ്വാസമുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ എന്നെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെക്കാൾ നന്നായിട്ട് പാടുന്ന ഒത്തിരി പേര് നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഈ രീതിയിൽ വളർന്നു വരണം. നമുക്ക് അന്ന് നല്ലൊരു സൈമൺ സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു, നല്ലൊരു എം ഇ ചെറിയാൻ അപ്പച്ചനുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ടി കെ ശമ്പൽ സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ കഴിഞ്ഞ തലമുറയിലെ തന്നെ ആണെങ്കിൽ ഒത്തിരി നല്ല നല്ല മ്യൂസിഷ്യൻസ് നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇനി വരുന്ന തലമുറയിൽ എത്രത്തോളം അതുണ്ടോന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. കാരണം സംഗീതം പഠിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് ആ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനോ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥയുണ്ട്. അത് തീർച്ചയായും ഉണ്ട്. എന്നാൽ പോലും ജോലിയോടുള്ള മൊത്തത്തിൽ സംഗീതം അല്പം പഠിക്കുകയും കർത്താവിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക
എന്നൊരു വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം എന്നൊരു താല്പര്യം എനിക്കുണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് വലിയൊരു സമ്മാനമായിരിക്കും അത്. എനിക്കൊക്കെ അത് ഒത്തിരി നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി നല്ല പാട്ടുകൾ പഠിക്കാനും ഒക്കെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊരു ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു മുതൽക്കൂട്ടായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട്. ജീവിതത്തിൽ ശരിക്കും ഉറങ്ങുന്ന സമയവും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള വീട്ടിലെ ചില കാര്യങ്ങളും ദൈവമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ശുശ്രൂഷയുടെ ബന്ധത്തിലുള്ള സമയം അല്ലാത്ത ബാക്കി ഫുൾ ടൈം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മ്യൂസിക് തന്നെയാണ്. വലിയ ഒരു ശതമാനം മ്യൂസിക്കിലൂടെ തന്നെ ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോയ സമയം. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് അത്രയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ഗായകർ പാടുമ്പോൾ അത് കേൾക്കാനും ദൈവത്തെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കട്ടെ എന്നുള്ളൊരു വലിയ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും. എന്നെ ഓർത്തും പ്രാർത്ഥിക്കണം. താങ്ക് യു, വളരെ നന്ദി. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് സംഗീതത്തിന്റെ പുതിയ തലങ്ങളിലേക്ക് ബോബ്സ് റേഡിയോ പോകാത്ത പുതിയ മേഖലയിലേക്ക് ഇന്ന് പോകാനായിട്ട് നമുക്കിടയായി. ലൈവ് കമ്പോസിഷൻ. അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്ന് ആ ഒരു വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അത് ചെയ്തതിന് ഞങ്ങൾക്ക് നന്ദി ഞങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ടെസ്റ്റിമണിയും ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതിന് ഒത്തിരി ഒത്തിരി സന്തോഷം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എന്നെ വിളിച്ചതിന് ബോബ്, അതുപോലെ തന്നെ ജേക്കബ് ജി, ബ്രദർ, എല്ലാവരോടും എന്നെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരോടും നന്ദിയുണ്ട്. വളരെ നന്ദി, വളരെ നന്ദി. എനിക്കും വളരെ നല്ല അനുഭവമായിരുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇനി വിളിച്ചാലും ഞാൻ വരും. അത് കേട്ടാ മതി. Well, dear listeners, I hope you've enjoyed our radio program for today. Well, in Swedish, we say tak tak. And if you don't know why I said that, do listen to our radio session from yesterday where we had a sister from Sweden telling us how to say welcome and thank you. So to all our listeners, once again, tak tak, thank you so much. Along with RJ Jacob G and also RJ Esley, who's been helping us in the background and for bringing us their updates, and also our dear children Noel and Jaden, along with all our team here. Thank you so much for joining us tonight. This is Bob signing out. Goodbye, good night, and God be with you.